வணக்கம். ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம CLAT 2023 பேப்பரோட லாஜிக்கல் ரீசனிங் சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்குறோம். இன்னைக்கு நம்ம passage 5 and final passage of this paper பார்க்கலாம். As usual, first passage படிச்சுப்போம். Passage 5. Why are we humans so susceptible to the doom and gloom of the news? Two reasons. The first is what psychologists call negativity bias. We are more attuned to the bad than the good. Back in our hunting and gathering days, we were better off being frightened off of a spider or a snake or 100 times too often than one time too few. Too much fear wouldn't kill you. Too little surely would. Second, we are also burdened with the availability bias. If you can easily recall examples of a given thing, we assume that thing is relatively common. The fact that we are bombarded daily with horrific stories about aircraft disasters, child snatchers, and beheadings, which tend to lodge in the memory, completely skews our view of the world. In this digital age, the news we are being fed is only getting more extreme. In the old days, journalists didn't know much about their individual readers. They wrote for the masses. But the people behind Facebook, Twitter, Google know you well. They know what shocks and horrifies you. They know what makes you click. They know how to grab your attention and hold it so they can serve you the most lucrative helping of personalized ads. This modern media frenzy is nothing less than an assault on the mundane. Because let's be honest, the lives of most people are pretty predictable. Nice, but boring. So while we'd prefer having nice neighborhood with boring lives, boring won't make you sit up and take notice. Nice doesn't sell ads. And so Silicon Valley keeps dishing us up ever more sensational clickbait, knowing full well, as a Swiss novelist once quipped, that news is to the mind what sugar is to the body. Extracted with edits and revisions from Humankind, a hopeful history by Rutger Bregman, Bloomsbury Publishings, London 2021. So, passage understanding பார்த்துக்கலாம். Introduction எப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்க? Why are we humans so susceptible to the doom and the gloom of the news? நம்ம மனிதர்கள்லாம் ஏன் ரொம்ப சசெப்டபிளாக இருக்கும், வனரபிளாக இருக்கும், அந்த விஷயத்துக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ரியாக்ட் பண்ணுறோம், அந்த ஒரு விஷயத்தினால ஈஸியாக அஃபெக்ட் ஆகிடுறோம். அதான் சசெப்டபிளோட அர்த்தம். எதுக்கு, எந்த விஷயம் என்னது அஃபெக்ட் ஆகிற விஷயம்? டூம் அண்ட் த க்ளூம் ஆஃப் நியூஸ். நம்மளுக்கு நெகட்டிவாக வர நியூஸ், ஓகேவா? டூம் அப்படின்னா ஒரு கேடு வரப்போகுது, க்ளூம் அப்படின்னா ரொம்ப அப்படி சேடாக இருக்குது. டூ ரீசன்ஸ், ரெண்டு காரணம் அப்படின்னு கேட்டுட்டு அவரே காரணமும் சொல்கிறாங்க. யார்? ஆத்தர். இது ஆத்தரோட வாய்ஸ், ஆத்தரோட ஒப்பீனியன். The first is what psychologists call negativity bias. ஸோ ஃபஸ்ட்டு காரணம் என்னன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஆத்தரே சொல்கிறாரு. சைக்காலஜிஸ்ட் கூப்பிட்றாங்க நெகட்டிவிட்டி பயஸ், அதுதான் காரணம் ப்ரைமரியாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வி மோர் அட்யூன் டு த பேட். நம்ம பேடுக்கு மோர் அட்யூன்டாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு த குட். ஸோ நம்ம பேடுக்கு தான் ரொம்ப ரிசெப்டிவாக இருக்கும், ரொம்ப கேட்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் குட்டை விட. அட்யூன்னா நம்ம என்ன மனசில் என்ன வரணும்? அட்யூன்டு அப்படின்னா டியூண்டுங்கிற வார்த்தையிலேருந்து வருது. நம்ம அந்த காலத்து ரேடியோலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டியூனிங் பண்ணி கரெக்டான ஸ்டேஷன் வச்சா தான் அந்த ஸ்டேஷனோட பாட்டு நம்மளால் கேட்க முடியும். ஒரே ரேடியோ தான், ஒரே சாக்கெட் தான், ஒரே பவர் சப்ளை தான், ஆனால் நம்ம டியூனிங் மாற மாற வேறு வேறு பாட்டு பாடும் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி நம்ம எந்த விஷயத்துக்கு அட்யூண்டாக இருக்கமோ அந்த விஷயம் தான் நம்ம ரிசெப்டிவாகவும் நம்ம உள்ளே வாங்கிப்போம். வி ஆர் மோர் அட்யூன் டு த பேட் தென் த குட். நமக்கு மோசமான விஷயத்துக்கு தான் ரொம்ப அட்யூண்டாக இருக்கும், அதுதான் காரணம் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாங்க. பேக் இன் அவர் ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங் டேஸ், we were better off being frightened of a spider or a snake 100 times too often than one time too few. நம்ம ஹண்டர்ஸ் அண்ட் கேதரர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம். வேட்டையாடிட்டு இருக்க காலத்தில் நம்ம ஒரு சிலந்தி பார்த்தோம், ஒரு பாம்பு பார்த்தோம், ரொம்ப அதிகமாக பயப்படுறதுல தப்பு கிடையாது. ஆனால் தேவையான அளவோட கம்மியாக பயப்பட்டால் அது பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும், பாம்பு கடிச்சிடும், ஹாஸ்பிட்டல் போக முடியாது. அதனால என்ன சொல்ல வராங்க? டூ மச் ஃபியர் வுடன்ட் கில் யூ பட் டூ லிட்டில் ஷோர்லி வுட். ரொம்ப அதிகமாக பயம் இருந்தால் அது உங்களை ரொம்ப ஒரு மோசமான சுச்சுவேஷன் கொண்டு போகாது. ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப கம்மியாக பயந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கொண்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
ஸோ இதான் நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் பேராகிராஃப். செகண்ட், we are also burdened with an availability bias. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு செகண்ட் ப்ரெமிஸ். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெமிஸ் நம்மளுக்கு என்னது? நெகட்டிவிட்டி பயஸ். ஸோ ஆத்தர் வந்து இதெல்லாம் சொல்கிறாரு. நம்ம வந்து நெகட்டிவ் நியூஸ்க்கு ரொம்ப ஓப்பனாக வனரபிளாக தாக்குற மாதிரி நம்ம இருக்கிறதுக்கு காரணங்கள் இதெல்லாம். அது முக்கியமான விஷயம் ஆத்தர் சொல்கிறது. இது ஒரு எவிடன்ஸோ இல்லை வேற ஒருத்தர் சொல்கிறதோ கிடையாது. ஆத்தரோட வாய்ஸ் நம்ம கேட்குறோம். செகண்ட், we are also burdened with an availability bias. அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். We can easily recall examples of a given thing. We assume that thing is relatively common. ஓகே, நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து ஈஸியாக இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு நிறைய என்னால் ரிகால் பண்ண முடிஞ்சுது, என்னால் வந்து நினைக்க முடிஞ்சதுன்னா அது நிறையா இருக்குது உலகத்தில் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிப்போம். அதை வந்து அவைலபிலிட்டி பயஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ the fact that we are bombarded daily with horrific stories about aircraft disasters, child snatchers and beheadings, which tend to lodge in the memory. Lodgeனா போய் தங்கிக்குது மெமரியில். கம்ப்ளீட்லி ஸ்கியூஸ், ரொம்ப மாற்றிடுது. ஸ்கியூஸ் அப்படின்னா மறுவிடுது. ஆர் வியூ ஆஃப் த வேர்ல்ட். ஸோ நம்மளோட வியூ ஆஃப் த வேர்ல்ட், நம்மளோட உலகத்து மேலே இருக்க நம்ம பார்வையை ரொம்ப மாற்றிடுது. என்ன மாற்றுது? நம்ம டெய்லியும் வந்து ஏர்க்ராஃப்ட் டிசாஸ்டர்ஸ், பிளேன் விழுந்துடுச்சு, கிட்னாப் பண்ணிட்டாங்க, பிஹேடிங் நடக்குது, பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கிறது நம்மளுக்கு உலகம் பூரா எங்கே பார்த்தாலும் பிரச்சனை தாங்க இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்துடுது. அவைலபிலிட்டி பயஸ் அப்படின்னு செகண்ட் ப்ரெமிஸ் சொல்கிறாங்க. அடுத்த பேசேஜ் பார்ப்போம். In this digital age, the news we are being fed is only getting more extreme. ஸோ இந்த டிஜிட்டலான ஏஜில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீமாக அதிகப்படியாக தான் போயிட்டுருக்கு. In the old days, journalists didn't know much about their individual ரீடர்ஸ். ஸோ அந்த காலத்தில் ஜேர்னலிஸ்ட் பேப்பரில் பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா மாசஸ்க்கு தான் கொடுக்க முடியும், ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு எனக்கு பிடிச்சது என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கு பிடிக்காது, கரெக்டாக? ஸோ நியூஸ் பேப்பர்னால் எல்லாத்துக்கும் போகணும். ஸோ ஜெனரலாக மாசஸ்க்கு கேட்டர் ஆகிற கண்டென்ட் தான் வரும். they wrote for the masses. But the people behind Facebook, Twitter and Google know you well. ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறீங்க, கூகுளில் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட ப்ரீவியஸ் ஆக்டிவிட்டி வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக என்ன பிடிக்கும், என்ன பிடிக்காது, என்ன நீங்கள் எக்ஸைட் ஆவீங்க, என்ன பார்த்தா கோவம் வரும் அப்படின்னு அந்த ஆல்கரிதம்னால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும், யூகிக்க முடியும். they know what shocks and horrifies. என்ன ஷாக் கொடுக்கும், என்ன வந்து ஹாரிஃபைங்காக உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ண வைக்கும். they know what makes you click. what makes you click அப்படின்னா எதை வந்து உங்களை கிளிக் பண்ண வைக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்ச லிங்க்கு இல்லை பிடிக்காத லிங்க், ஏதோ ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னு ஆர்வம் ஊட்டினா தானே அதை கிளிக் பண்ணுவீங்க லிங்க்கை. ஸோ வாட் மேக்ஸ் யூ கிளிக் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், உங்களோட பாஸ்ட் பிஹேவியரை வச்சு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுனால. they know how to grab your attention and hold on to it, so they serve you the most lucrative அப்படின்னா இங்கே அர்த்தம் என்னென்னா பயன்பாடு உள்ள, அவங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்க மாதிரியான ஹெல்பிங் ஆஃப் பர்சனலைஸ்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு தெரியுது எக்ஸாக்டாக எப்படி உங்கள் அட்டென்ஷனை கிராப் பண்ணால் நீங்கள் வந்து அவங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் கிளிக் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு தெரியும். ஸோ அதை பொறுத்து அவங்க உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. ஸோ அந்த காலத்து நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி எல்லாத்துக்கும் கேட்டர் பண்ணாமல் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனுக்கும் இது நடக்குது. இதை வந்து மூணாவது காரணமாக சொல்கிறாரு. எதுக்கு? நம்ம வந்து சொல்லி கெட்டிங் மோர் எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு முன்னாடியோட எக்ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டே வர்றதுக்கு ஒரு காரணியாக சொல்கிறாரு. திஸ் மாடர்ன் மீடியா ஃப்ரென்சி இஸ் நத்திங் லெஸ் தென் அசால்ட் ஆன் த மண்டேன். ஸோ வந்து இந்த மாடர்ன் மீடியா ஃப்ரென்சி ரொம்ப அறக்க பறக்க இருக்கிறது வந்து ஒரு அசால்ட் ஆன் த மண்டேன், நார்மல்சி, ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கிறது மேலேயான அசால்ட், ஒரு தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. பிகாஸ் லெட்ஸ் பி ஆனஸ்ட், த லைஃப்ஸ் ஆஃப் மோஸ்ட் பீப்புள் ஆர் ப்ரெடிக்டபிள், நைஸ் பட் போரிங். So when we prefer having nice neighbors with boring lives, boring won't make you sit up and take notice. ஸோ வந்து நம்ம முக்கால்வாசி எல்லாமே நார்மல் தாங்க, நல்லா தான் வாழ்க்கை ஓரளவுக்கு வாழ்கிறோம், போரிங்காகவும் இருக்குது. ஆனால் போரிங் வந்து உங்களை எந்திரிச்சு உட்கார வச்சு நோட்டீஸ் பண்ண வைக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாரு, பார்க்க வைக்காது. நைஸாக இருக்கிறது, சாதாரணமாக இருக்கிறது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் செல் பண்ணாது. அதனால சிலிக்கான் வேலி வந்து கீப்ஸ் டிஷ்ஷிங் அஸ் அப்படின்னா கொடுத்துட்டே இருக்குது. என்ன கொடுத்துட்டே இருக்குது? சென்சேஷ்னல் கிளிக் பேட், ரொம்ப அப்படியே சுவாரஸ்யமான கிளிக் பேட்னா நான் கிளிக் பண்ண வைக்கிற ஒரு விஷயம். ஓகே, நோயிங் ஃபுல் வெல் அஸ் ஸ்விஸ் நாவலிஸ்ட் ஒன்ஸ் குவிப்னா காமெண்டட், நோட்டட். ஓகே, தட் நியூஸஸ் டு த மைண்ட் வாட் சுகர் இஸ் டு த பாடி. சக்கரை சாப்பிட்டா டக்குன்னு ஹிட் ஆகும், நம்மளுக்கு நிறைய எதிர்விளைவுகள் இருக்கும், அது மாதிரி ஜிட்டரியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் மைண்டுக்கு வந்து நியூஸு அப்படின்னு ஒரு ஸ்விஸ் நாவலிஸ்ட் சொன்னாராம். ஸோ இது வந்து ரஃப்பாக நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்,
ஆத்தரோட டோன் எப்படி இருக்குது, அவர் வந்து இப்போல்லாம் நியூஸ் நல்லாவே இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. முன்னாடி இருந்த நியூஸ் வந்து மாசஸ்க்கு நான் கேட்டுறாச்சு, ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் நார்மல்ஸி இருந்துச்சு. இப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் கிளிக் பண்ண வைக்கிறதுக்காக, கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்துட்டே இருக்கிறதுக்காக இண்டிவிஜுவலாக கேட்டர் பண்ணுறாங்க கூகுள் இவங்கெல்லாம். அதோடு சேர்த்து இந்த மாதிரி சென்சேஷனலாக கொடுக்கறதுனால நிறைய நெகட்டிவ் நியூஸ் வந்து பாஸ் ஆகுது. அது ஏன் நம்மளுக்கு வந்து முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ப்ரெமிஸ் அதுதான். ப்ரீஹிஸ்டாரிக்காக ஹண்டர் கேதரர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து பயமான விஷயத்த வந்து மனசில் வச்சுட்டு இருந்தால் தான் உன்னால் உயிர் வாழ முடியும். அதனால ஒரு பயமான விஷயமோ கஷ்டமான விஷயமோ நம்ம மனசில் ஆழ்ந்து பதியும். அதான் ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவிட்டி பயஸை சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் என்ன எதிர்விளைவு, ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு சுற்றி திருப்பி சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா அதுதான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிப்போம். ஸோ அதில் தான் அவைலபிலிட்டி பயஸை சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம சுற்றி இருக்கிறது எல்லாமே மோசமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடும். ஆனால் நம்ம சுற்றி இருக்கவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் சாதாரணமான நார்மல் லைஃப் தான் வாழ்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஆத்தரோட ஒப்பீனியன். ஸோ இது வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம். கன்க்ளூஷன், ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப், கன்க்ளூஷன், செகண்ட் பேராகிராஃப்னு மாற்றி போகணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஜென்ரல் புரிதலுக்கு சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி போகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? நம்ம இப்போ கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். கொஷின் 130. Which of the following, if true, would most weaken the author's arguments? இதில் இருக்க எந்த ஆப்ஷன் உண்மையாக இருந்தால் ஆத்தரோட ஆர்குமெண்ட்டை வந்து அதிகப்படியாக வீக்கெண்ட் பண்ணணுன்னு பார்ப்போம். ஆப்ஷன் ஏ, behavioral traits that helped us in the days when we were hunter-gatherers continue to be present in modern-day hunters. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஆத்தரோட அசம்ஷன். ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் என்ன சொல்கிறாரு, அந்த காலத்தில் இப்படி இருந்தோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எதுக்காக சொல்கிறாரு, இன்னும் அப்படி தான் இருக்கோன்னு சொல்கிறதுக்காக வராது. ஸோ ஆனால் வந்து அது எக்ஸ்பிளிசிட்டாக ஸ்டேட் பண்ணல. ஸோ நான் ஒப்பீனியன்னு சொல்ல முடியாது, அது அப்படி தான் இருக்குதுன்னு மனசில் வச்சுட்டு ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாரு. ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஆத்தரோட ஒரு அசம்ஷன். ஸோ நம்மளோட ஆத்தரோட அசம்ஷன் வந்து உண்மையாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ஆத்தரோட ஒப்பீனியன் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும். இதுவே பொய்யாக இருந்துச்சுன்னா வீக்கன் ஆகும். ஸோ இது உண்மையாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்தன் தான் ஆகும், வீக்கன் ஆகாது. தப்பான ஆன்சர். ஆப்ஷன் பி, behavioral traits that helped us in the days when we were hunter-gatherers are no longer found. ஸோ இது வந்து நெகேஷன் ஆஃப் அசம்ஷன் தப்பு அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா ஆத்தரோட ஆர்குமெண்ட்ஸ் அடிப்படும். ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு மோஸ்ட் லைக்லி ஆன்சராக வரும். நம்ம அடுத்தடுத்த ஆப்ஷன்ஸும் பார்ப்போம். நெகட்டிவிட்டி பயஸ் மேக்ஸ் அஸ் மோஸ்ட் லைக்லி டு பி அஃபெக்டட் பை டிப்ரெஸிங் ஒரு சேட் நியூஸ். ஸோ அதுதான் ஆத்தரும் சொல்கிறார், நெகட்டிவிட்டி பயஸ் ஒன்று இருக்குது, அது நம்மளை வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும், சேடாகவும் டிப்ரெஸ்டாகவும் பண்ணும். அந்த காலத்தில் அப்படி இருந்தோன்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து உயிர் வாழ முடிஞ்சிருக்கும், அதனால இன்னும் அந்த விளைவு இருக்குது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு. ஸோ அது வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுது. ஸோ அதனால் இதுவும் நம்மளுக்கு வராது. We have certain behavioral characteristics that affect how we perceive and are affected by sad news. சில behavioral characteristic நம்ம பிஹேவ் பண்ணுற விதங்கள் இருக்குது, அது நம்ம எப்படி வந்து சோகமான நியூஸை வந்து பார்க்குறத அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு. ஸோ என்னென்னா இங்கே வந்து நாட் வெரி ரெலவெண்ட். ஸோ அதிகப்படியாக ஸ்ட்ரென்த்தனும் பண்ணல, வீக்கனும் பண்ணல. ஸோ இதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சராக வராது. ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர். Question 131. Which of the following is the author most likely to agree with? ஸோ நம்ம வந்து அங்கே என்ன பார்த்தோம், வீக்கெண்ட் பார்த்தோம். இங்கே வந்து நம்ம வந்து அக்ரி வித் பார்க்கணும், எது வந்து ஆத்தர் ஒத்துக்கிற மாதிரியாக இருக்குது அப்படின்னு. ஆப்ஷன் ஏ, கான்டெம்பரரி மீடியா continuously exposes to exciting news and information which may be just like the things we casually experience in our lives. We usually experience in our lives. ஸோ அது என்ன சொல்லுது, கண்டெம்பரரி மீடியா அப்படின்னா லேட்டஸ்ட் மீடியா, கண்டெம்பரரி அப்படின்னா லேட்டஸ்ட், கண்டெம்பரரி டான்ஸ் அப்படின்னா லேட்டஸ்ட்டாக ட்ரெண்டிங்காக இருக்க டான்ஸ். Continuously exposes us to exciting news and information which may be just like the things we usually experience. இதுதான் இங்கே கீவேர்ட். நம்ம ஜென்ரலாக அந்த பேசேஜ் படித்து புரிஞ்சுக்கிற டைமில் பார்த்துருப்போம். நம்ம ஜென்ரலாக நார்மலாக இருப்போங்க, ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குற ஆடு நியூஸ் எல்லாமே ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னு தான் ஆத்தர் சொல்கிறாரு. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் லைக் தி திங்ஸ் வி யூஷுவலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நம்ம சாதாரணமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற விஷயத்துக்கு மாறுபாடாக இருக்குது, வேறுபட்டு இருக்குது. நம்மளுக்கு வந்து நார்மலான நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் சொன்னோன்னா நம்மளுக்கு போரிங்காக இருக்கும், அதை வந்து உங்களுக்கு கிளிக் பண்ண வைக்காது. அதனால வந்து நம்ம ஜென்ரலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாத விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு காட்டுறாங்க அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு.
ஸோ இது டிஸ்அக்ரி. ஸோ இது நம்மளுக்கு ஆப்ஷனாக வராது. ஆப்ஷன் பி, கண்டெம்பரரி மீடியா கண்டினியூஸ்லி எக்ஸ்போசஸ் அஸ் டு எக்ஸைட்டிங் நியூஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் which may be very unlike the kinds of things. ஸோ இதுதான் ரொம்ப வேறுபட்டு இருக்கும். நம்மளோட டெய்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கும் நியூஸுக்கும் நம்ம மீடியாவில் பார்க்குறதுக்கும் வேறுபாடு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஆத்தரோட ஒப்பீனியன். ஸோ இது வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். ஆப்ஷன் சி, கான்டெம்பரரி மீடியா கண்டினியூஸ்லி எக்ஸ்போசஸ் டு போரிங். போரிங் கிடையாது, எக்ஸைட்டிங், பயம், கோவம், ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எமோஷனில் கிளிக் பண்ண வைக்க என்னோடய அட்டென்ஷனை எடுத்துக்கிற மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரியான விஷயம். போரிங் வராது. ஸோ இது நம்ம ஆத்தர் ஒத்துக்க மாட்டார். ஆப்ஷன் டி, கண்டெம்பரரி மீடியா கண்டினியூஸ்லி எக்ஸ்போசஸ் டு அகெயின் போரிங். ஸோ இங்கே வெரி அன்லைக் கொடுத்துருக்காங்க, வெரி ஜஸ்ட் லைக் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி பார்த்தாலுமே போரிங்கிறது ஆத்தர் ஒத்துக்க மாட்டார். ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சராக வரும். Question 132. Based only on the author's statement that we prefer having nice neighbors with boring lives and the author's argument, so இது first statement நம்ம மனசில் வச்சுக்க வேண்டியது. And the author's argument about the nature of news that modern media exposes us to, so இது நம்ம மனசில் வச்சுக்க வேண்டிய second statement. Which of the following would most likely to agree with? ஸோ இதை ரெண்டையும் மனசில் வச்சுட்டா ஆத்தர் எதை மோஸ்ட் லைக்லி ஒத்துப்பார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் ஏ, கான்ஸ்டன்ட்லி பீயிங் எக்ஸ்போஸ் டு நெகட்டிவ் நியூஸ் கிவ்ஸ் அஸ் அ வார்ப்டு. இந்த வார்ப்டு, ஸ்கியூடு எல்லாமே சினனிம்ஸ். ரொம்ப மாறுபட்டு, ரொம்ப உருமாறி அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம நெகட்டிவ் நியூஸ் பண்ணுறது நம்மளோட பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த வேர்ல்டு தான் நம்ம உலகத்தோட பார்வையை ரொம்ப மாற்றி விட்டுரும், நெகட்டிவாக மாற்றி விட்டுரும். இந்த ஸ்கியூடு, வார்ப்டு எல்லாமே நெகட்டிவான அட்ஜெக்டிவ்ஸ், நெகட்டிவாக மாற்றிடும் அப்படின்னு நம்ம ஆத்தர் ஒத்துக்கிறதுக்கு பாசிபிள். ஏன்னா அவரோட ஒப்பீனியனே அதுதான். நீங்கள் சாதாரணமான போரிங்கான நல்ல லைஃப் இருக்குது, ஆனால் நான் நெகட்டிவாக பார்த்துட்டே இருந்தேன்னா பாசிட்டிவிட்டி பயஸ் என்ன அஃபெக்ட் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பேசேஜில். எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும்? அதுதான் நிறைய இருக்குங்க என்னை சுற்றி, அதனால அதுதான் காமனாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சிப்பேன். ஸோ அது என்ன வார்ப் பண்ணுது என்னோட பார்வையை, பர்ஸ்பெக்டிவை. ஆப்ஷன் ஏ வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். In our hunting and gathering days, it was better for us to be unnecessarily scared rather than being scared too little. இதுவும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இதில் பிரச்சனை என்னன்னா, இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ரிலேட் இல்லை. ஸோ இப்போ என்னென்னா, இதை மனசில் வச்சுட்டு எதை ஒத்துப்பாருன்னு தான் பார்க்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இதை சம்மரைஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயம், இதுக்கு சம்மந்தமான ஒரு விஷயமா இருக்கணும். இது நம்ம ஆப்ஷன் ஏ விட சம்மந்தம் கம்மி தான். நம்ம ஆப்ஷன் ஏ இது ரெண்டையும் அழகாக ரிலேட் பண்ணி சொல்லியிருக்கு. ஒரு பக்கம் நம்ம போரிங்கான நல்ல நெய்பரோடு இருக்க ட்ரை பண்ணுறோம், ஆனால் இன்னொரு பக்கம் நியூஸ் மோசமான நியூஸே சொல்லிகிட்டு இருக்கு. இதுதான் நம்ம ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட். ஆப்ஷனே என்ன சொல்லுது? இந்த மாதிரி நம்ம நெகட்டிவ் நியூஸ் சாதாரண லைஃப் வாழ்ந்தாலுமே நம்மளை நெகட்டிவாக யோசிக்க வச்சிருது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா அவர் சொல்கிற அந்த நெகட்டிவிட்டி பயஸ் பற்றி பேசுறது, அதாவது நம்ம பயப்படுறோம்ல, பயப்படுறது நம்மளுக்கு நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி உடம்பு நினைக்கிறது less relevant than the previous options. இது நம்மளுக்கு வராது. The news modern media exposes us to is just like our day-to-day lives. நம்ம தினசரி வாழ்க்கை மாதிரி தான் நம்ம மாடர்ன் மீடியா காட்டுதான்னா இல்லை, கிடையாது. அதனால இதுவும் நம்மளுக்கு அக்ரிமெண்ட்லேயே வராது. நியூஸ் மாடர்ன் மீடியா எக்ஸ்போசஸ் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அவர் டே-டு-டே எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இதுவுமே நம்மளுக்கு வரலாம். ஸோ நம்ம ஆப்ஷன் ஏயும் டியும் பார்க்கணும், எது மோர் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு. அகெயின் நம்ம ஏயும் டியும் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு டி தான் மோர் ரெலவெண்ட் டு ஆர் ஆத்தர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஆத்தர் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வீல் ப்ரிஃபர் டு ஹேவிங் போரிங் லைஃப்ஸ், நேச்சர் ஆஃப் மீடியா இஸ் வெரி இது. ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் ஆஃப் த ஆர்குமெண்ட் ரெண்டுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ நியூஸ் மாடர்ன் மீடியா எக்ஸ்போஸ் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் தான் அது எப்படி பாதிக்குது. ஃபஸ்ட் அது மாறி இருக்குங்கிறத நம்ம ஹைலைட் பண்ணணும். அப்புறம் தான் அந்த மாறுபாடு எப்படி நம்மளை பாதிக்குதுன்னு சொல்லணும். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வரும். ஸோ நம்மளுக்கு டி தான் கரெக்டான ஆன்சர். Question 133. The author's statements about negativity bias, if true,
நெகட்டிவிட்டி பயஸ் அப்படின்னா நம்ம ஆக்சுவலி பேசேஜ் பின்னாடி போய் பார்க்கணும். நெகட்டிவிட்டி பயஸ்னால் என்ன? நம்ம அந்த ஹண்டர் கேதரர் காலத்தில் வந்து நம்ம பயப்பட்டால் தான் நம்மளால் உயிர் வாழ முடியும். அதனால் பயப்படுறது வந்து ரொம்ப இன்க்ரியண்டாக உள்ளே ஆழ்ந்து இருக்குது. அதனால நம்ம பயப்படுற மாதிரியான விஷயத்த வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னு. உண்மையாக இருந்துச்சுன்னா எதுக்கு வந்து மோஸ்ட் சப்போர்ட் கொடுக்கும் எந்த கன்க்ளூஷனுக்கு? ஸோ இது ஸ்ட்ரென்தனிங்க்கு ஆப்போசிட்டு. ஸோ இந்த நெகட்டிவிட்டி பயஸ் வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸில் எந்த ஆப்ஷனை வந்து வலு ஊட்டுது, எதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குதுன்னு பார்க்கணும். ஆப்ஷன் ஏ, we are more likely to notice a story about a billionaire donating their money than a story about an airplane crash. கிடையாது. ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ், இது வந்து நெகட்டிவ். ஏ என்ன சொல்லுது? பாசிட்டிவ்க்கு தான் அட்டென்ஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுது. ஸோ அது நம்மளுக்கு உண்மை கிடையாது. அதை வந்து நம்மளோட நெகட்டிவிட்டி பயஸ் சப்போர்ட் பண்ணாது. பேர்லேயே இருக்குது நெகட்டிவிட்டி பயஸ். ஸோ நெகட்டிவ் விஷயத்துக்கு நம்ம இருக்க பயஸ். ஆப்ஷன் பி, we are more likely to be attracted to a news article about a rise. அகைன் பாசிட்டிவிட்டி. ரைஸ் இன் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா வாழ்கிறாங்க நிறைய வருஷத்துக்கு. தென் அ நியூஸ் ஆர்டிக்கல் அபவுட் அ மர்டர் இன் த சிட்டி. இது வந்து நெகட்டிவ். ஸோ அகைன் எம்ஃபசிஸ் வந்து எல்லாம் பாசிட்டிவ் விஷயத்தை மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க. மோர் லைக்லி டு பி அட்ராக்டட் டு கிடையாது. அது நெகட்டிவிட்டி பயஸ் சப்போர்ட் பண்ணாது. We are more likely to notice a story about increasing pollution levels, negative. Then a story about improving educational level in schools, so the positive. So இங்கே வந்து நெகட்டிவ் மேலே எம்ஃபசிஸ் இருக்குது. ஸோ சி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. We are more likely to form our opinion of the world based on the information available to us. இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு தான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுப்போம். அதை வச்சு தான் நம்ம உலகத்தை புரிஞ்சுப்போம். நெகட்டிவாகவே எனக்கு எல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா உலகமே நெகட்டிவாக இருக்குன்னு நினச்சிப்பேன். இது வந்து நம்மளுக்கு நெகட்டிவிட்டி பயஸ் கிடையாது. இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவைலபிலிட்டி பயஸ். அதாவது அடுத்த பேராகிராஃபில் வந்துடும் இந்த பாயிண்ட்டு. ஸோ இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர். Question 134. Which of the following would be the most effective way of countering எதிர்கொள்கிறது the effects of what the author describes as the availability bias? ஸோ நம்ம அவைலபிலிட்டி பயஸ் எப்படி எதிர்கொண்டு அதை விட்டு மீண்டு வரதுன்னு கேட்குறாங்க. அது வரதுக்கு என்ன வந்து ஒரு எஃபெக்டிவான எந்த ஆப்ஷன் வந்து எஃபெக்டிவான மெத்தடாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் ஏ, ensuring that we do not seek out news sources and stories that we may not otherwise be exposed to. ஸோ வந்து நம்மளால் பார்க்காத நம்மளுக்கு தெரியாத ஸ்டோரிஸ்லாம் நம்ம சீக் அவுட் பண்ணி ரொம்ப தேடி பிடிச்சோன்னா நம்ம வந்து ஒரு பயஸ்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ், அதாவது நான் சில விஷயத்த மட்டுமே பார்த்துட்டு இருக்கனால அது மட்டும்தான் உண்மை, வேறு எந்த விஷயமே இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறது தடுக்கப்படும். ஏன்னா நான் நிறைய விஷயத்த நானே போய் தேடி பார்க்குறேன், வேறு விஷயங்கள் எனக்கு வந்து ஈஸியாக கொடுக்கப்படாத விஷயங்களை. ஸோ இது வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆப்ஷன் பி, following only one news source and limiting our perspective of the world to that one source. நான் வந்து வேறு பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்க்கும் ஒன்றே பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா அதில் கிடைக்கிறது மட்டும்தான் என்னை அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அதை என்னை ரொம்ப லிமிட் பண்ணிடும். அது வந்து என்னோடய அவைலபிலிட்டி பயஸை வந்து ரொம்ப அதிகமாக்கிடும். பயஸ் அப்படின்னா லைக் பாகுபாடு. நான் வந்து உண்மைக்கும் நான் நினைக்கிறதுக்கும் இருக்க வித்தியாசம். ஓகேவா? ஸோ இது நம்மளுக்கு வராது. ஆப்ஷன் சி, அவாய்டிங் ஆல் பாசிட்டிவ் நியூஸ் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் இன்ஸ்டெட் ஒன்லி ரீடிங் நியூஸ் ஸ்டோரிஸ் அபவுட் டிசாஸ்டர்ஸ் ஆர் ட்ராஜடிஸ். நான் பாசிட்டிவான விஷயத்தையே பார்க்காம நெகட்டிவாக இப்போ பார்த்தா அகைன் நான் நெகட்டிவாக தான் நான் பார்ப்பேன். உலகத்தை வந்து சரியான விதத்தில் பார்க்க மாட்டேன், இருக்கிற மாதிரி பார்க்க மாட்டேன். ஸோ அதை அகைன் என்னோடய பயஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு சரியான ஆன்சராக வராது. ஆப்ஷன் டி, ensuring we seek out news sources and stories that we may not otherwise have been exposed to. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டுமே ஒன்றா தான் இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு இதுதான் கரெக்டான ஆன்சராக வரும். Question 135. The author says that the fact that we are bombarded daily with horrific stories about aircraft disasters, child snatchers and beheading. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, டெய்லியும் வந்து எந்த மாதிரியான நெகட்டிவான ஸ்டோரிஸ் வந்து பொம்பார்ட் ஆகிறோம். அதாவது நம்ம நிறைய நம்மளை வந்துட்டே இருக்க அடுத்தடுத்து நெகட்டிவான ஸ்டோரிஸ். என்னென்ன ஏர்க்ராஃப்ட் டிசாஸ்டர்ஸ் சேனல் நெகட்டிவ் which tend to lodge in our memory. நம்ம மனசில் வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்து பதிஞ்சிடுது. இது வந்து நம்மளோட
பர்செப்ஷன் ஆஃப் த வேர்ல்ட், நம்ம உலகத்தோட பார்வையை ரொம்ப உண்மையிலிருந்து மாற்றிடுது, ஸ்கியூ பண்ணிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த கன்க்ளூஷன், ஸோ இந்த இதிலிருந்து ஆத்தருக்கு வர கன்க்ளூஷன் என்னது? ஸோ எதை அசியூம் பண்ணால் நம்ம ஆத்தர் இதிலிருந்து ஆத்தர் கொண்டு வராருல ஒரு கன்க்ளூஷன், அதுக்கு எந்த அசம்ஷன் தேவை? ஸோ இது வந்து ஒரு அசம்ஷன் கொஷின். இந்த காரணத்தினால இது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறார்ல, இந்த காரணம் கொடுத்துட்டாங்க, இந்த காரணத்தினால இதுன்னு வர கன்க்ளூஷன் நடுவில் எந்த விஷயத்தை ஆத்தர் அசியூம் பண்ணியிருக்காரு? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதிலிருந்து நம்மளுக்கு ஆத்தர் என்ன கன்க்ளூஷன் வந்திருக்காரு? நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்கியூட் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த வேர்ல்டு வச்சுருக்கோம், சாதாரண நிலை இல்லாத விஷயத்தில் நிலை இல்லாத பார்வை தான் இருக்குது நம்ம மனசில் அப்படின்னு ஒரு கன்க்ளூஷன் வரும். அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு என்ன அசம்ஷன்னு பார்ப்போம். ஆப்ஷன் ஏ, our ideas about the world are shaped by information that we are exposed to. எனக்கு வர இன்ஃபர்மேஷன் தான் எனக்கு என்னோடய பார்வையை மாற்றுது, உலகத்து மேலே எனக்கு இருக்க பார்வை அப்படிங்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது. மாடர்ன் மீடியாஸ் கன்சர்ன்ட் ஒன்லி வித் மேக்கிங் ப்ராஃபிட்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல அந்த அசம்ஷன் இல்லை, இங்கே மாடர்ன் மீடியா பற்றியே நம்ம பேசல. ஸோ ஆப்ஷன் பி வராது. ஆப்ஷன் சி, மாடர்ன் ஜேர்னலிஸ்ட் ஜென்ரேட் நியூஸ் ஸ்டோரிஸ் மச் ஃபாஸ்டர் தென் இன் ஓல்ட் டேஸ். ஸோ அந்த காலத்தை விட இப்போ ரொம்ப வேகமாக பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது அசம்ஷன் இல்லை, லைக் மேலே ஸ்டேட் பண்ணிட்டாங்க, ஆர்குமெண்ட்க்கு ரெலவெண்ட்டும் கிடையாது. ஹியூமன்ஸ் ஒன்ஸ் லிவ்ட் as hunter gatherers. அகெயின் இது வந்து நெகட்டிவிட்டி பயஸ்க்கு ரிலேட்டடாக இருக்குது, இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சராக வரும். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதோட நம்மளுக்கு CLAT 2023 பேப்பரோட பேசேஜ் 5 சொல்யூஷன்ஸ் முடிஞ்சுது.